जय गुरु मारुत मंदिर नादा, जय जगदीश हरे कृष्णा, जय जगदीश हरे। चिंतिनि पद कमला कृष्ण, कंकन कर युगला, कुंकुम पंगिल वक्षस्थलावर, कुंकुम पंगिल वक्षस्थलावर, कुवलयदल नीला कृष्ण, जय जगदीश हरे। कपिनवनीत हरा कृष्ण, करुणी चित्त हरा, दयया पालय दामोदर हर, दयया पालय दामोदर हर, तुलसी राम करा कृष्ण, जय जगदीश हरे। गोवर्धन तरणा कृष्ण, गोपी जन रमना, कोमल पल्लव सुंदर चरणा, कोमल पल्लव सुंदर चरणा, कोकिल मधुवदना कृष्ण, जय जगदीश हरे। नंद कुमार हरे कृष्ण, नारद गीत गुणा, नारायण वर भट्ट कृत, नारायण वर भट्ट कृत, वर सुख बलता कृष्ण, जय जगदीश हरे। भूदान भक्त प्रिया कृष्ण, वृंदावन रसिका, प्रेमिक पामुक मंडल भूषित, प्रेमिक पामुक मंडल भूषित, पाद सरोज युगा कृष्ण, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे कृष्ण, जय जगदीश हरे। जय गुरु मारुत मंदिर नाद, जय गुरु मारुत मंदिर नाद, जय जगदीश हरे कृष्ण, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे कृष्ण, जय जगदीश हरे। जय गुरु मारुत मंदिर नाद, जय गुरु मारुत मंदिर नाद, जय जगदीश हरे कृष्ण, जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण जय श्री माता जी चैंटिंग பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பண்றேன் மாதாஜி. அவ பண்றாளா? அம்புஜாலி மாதாஜி சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, பண்ணனும்னா பண்ணிட்டு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ரதி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी மாதாஜி मंगलसरन वासिக்கிறேன் माताजी. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்புஜாலி மாதாஜி சாண்டிங் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ओके हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवत्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण गीता माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण गोपाल कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। मीरा माता जी प्रणाम। माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ஓகே, நம்ம அப்படி கிளாஸ் ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் அதில் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதில் நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 17 பார்க்க போகிறோம். ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகம் அதை நம்ம பார்க்க போகிறது. விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். அது நம்ம வந்துட்டு நிறைய ஆக்சுவலாக இப்போ 18 டேஸ் கோர்ஸ் இது லெவல் 1. பகவத்கீதை 18 அத்தியாயங்கள். ஒரு அத்தியாயங்கள்லையும் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள், எல்லா ஸ்லோகங்களும் முக்கியமானது. அதில் அந்த கான்வர்சேஷன் இல்லைங்களா, பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்குமான அந்த உரையாடல், அதோட அந்த ஃப்ளோ இருக்க, அந்த மாறாமல் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம பிரத்யேகமாக அதை எடுத்து நம்ம வந்துட்டு இந்த 18 நாட்களையும் நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்தில் நல்லபடியாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி பகவத்கீதை மனசில் அதை நல்லபடியாக நம்ம நிலைநிறுத்தி இதில் சொன்ன உபதேசங்களை நம்ம வந்து வெறுமனே தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம்ம அதை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றது அங்கே தாத்பரியம். பகவான் என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக கடைபிடிக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த ஞான யோகத்தில் இது வந்து 5வது அத்தியாயம், பகவத்கீதையில் 17வது அத்தியாயம். இது ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகம், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். 3 குணங்களை பற்றி பிரத்யேகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஞான யோகத்தில் இல்லைங்களா. 13வது அத்தியாயத்தில் 3 குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த 3 குணங்களோட ஆத்மா சம்பந்தப்படும் போது இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அந்த 3 குணங்களோட சம்மந்தப்படுறதுனால அப்படின்னும் போது அந்த 3 குணங்களை பற்றின நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம 14வது அத்தியாயத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. எப்படி பந்தப்படுறோம் சத்துவகுணத்தில், ரஜகுணத்தில், தமோ குணத்தில் அப்படின்னு. அப்போ இந்த குணங்கள்லேருந்து நம்ம எப்படி விடுவிச்சுக்கிறது அப்படின்றதுக்கான மார்க்கத்தை நம்ம 14வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 15வது அத்தியாயத்தில் புருஷோத்தம யோகம் பார்த்தோம். வேதத்தின் மிகவும் ரகசிய பகுதி, பகவானே அதை நமக்கு நல்லபடியாக பகவத்கீதையில் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நம்ம நல்லபடியாக நம்ம பார்த்தோம். மாதாஜி, ஒரு சின்ன டவுட்டுங்க மாதாஜி. அவசியம் 15வது அத்தியாயத்துல 3 லோகங்களை நான் நுழைகிறேன் போட்டது, மற்ற 3 லோகம் தப லோகம், அது என்ன மாதாஜி?
ஆஹ் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சொர்க்கலோகம், இந்த பூர்லோகம், பூலோகம் இது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து இந்த 3 லோகங்கள்னு போது ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், மிடில் பிளானட்டரி சிஸ்டம் அதையும் வந்து குறிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏன்னா 3 உலகங்கள் அப்படின்றது வந்துட்டு அப்பர், லோவர், மிடில் அந்த ஒரு நிலையில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. இப்போ இதுல வந்துட்டு இன்னொன்று நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த 3 குணங்கள் 15வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதுக்கப்புறம் வந்து 16வது அத்தியாயத்தில் அந்த இயல்புகள்லாம் பார்த்தோம். தெய்வீக இயல்புகள், அசுர இயல்புகள் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அப்போ சாஸ்திரத்தை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். அதன் முறையில் அதன்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம்னா தெய்வீக இயல்புகள் நம்ம வாழ முடியும். சாஸ்திரத்தில் உள்ள விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கோம் அப்படின்னா அசுர இயல்புகளில் வாழ்றோம். அசுர இயல்புகளில் வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்திலே நம்ம தங்கிடுவோம், பகவானை அடைய முடியாது. ஆனால் தெய்வீக இயல்புகள் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சோம். இப்போ இந்த 3 குணங்களோட நம்பிக்கைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்க போறோம். எது இதுலலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யாகம், தானம், தவம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம, அதாவது 16 சம்ஸ்காரங்கள்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து ஒரு மனித வாழ்க்கையில நம்ம இருக்கோம். அதில் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த 16 சம்ஸ்காரங்கள்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த கல்யாணத்தின் அப்போ, பிறந்தப்போ ஒரு ஒரு சில ரிச்சுவல்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது, அதெல்லாம் அத்தியாவசியமாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது. இறக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாமும் இருக்கு நிறைய. அது 16 சம்ஸ்காரங்கள்ல வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ்காரங்களை நம்ம அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். எதற்காக அப்படின்னா நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்காக. நம்மளை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அதாவது ஒரு பசு பட்சி வாழ்க்கை இல்லாமல் ஒரு உயர்ந்த நிலையில நம்ம வாழ்க்கை வாழறதான விஷயம்தான் இந்த யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செய்யறது. நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணும். அப்போ அதெல்லாம் நம்ம எந்த மாதிரி நிலையில் நம்ம பண்றோம்? 3 குணங்கள்ல இருக்கும்போது என்னென்ன மாதிரி யாகங்கள் பண்ணுவாங்க? சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க? ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க? தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க? இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாகம், தானம், தவம்ன்றது நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் செய்யும்போது நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலையும் அப்படின்னு. அதே 3 குணங்கள்ல உள்ளவங்க அதை எப்படிலாம் அதை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுப்போம். அதில் முக்கியமாக நம்ம என்ன நம்ம கையில் எடுத்துக்கணும், நம்ம எதை வந்து நம்ம வந்துட்டு இதுல நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் உள்ள நிலையை நம்ம நல்லபடியாக கையில் எடுத்துக்கணும். ரஜோகுணம், தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்களோட நம்பிக்கைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? இதுல அந்த நிலையை நம்ம கைவிட்டுடணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த அத்தியாயத்திலே நம்ம அதுதான் தெரிஞ்சுக்க போறோம். யாகம், தானம், தவம்லாம் 3 குணங்கள்ல உள்ளவங்க எப்படிலாம் அவங்க நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் அதை செய்வாங்க. அதுல நம்ம யாரை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்களோ அதை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதே ரஜோகுணம், தமோ குணத்துல இருந்து செய்யக்கூடிய யாகம், தானம், தவம் அதை பத்தி பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்களோ அந்த நிலையை நம்ம கைவிட்டுடணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அதனால ஸ்ரத்தத்ரி விபாக யோகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். ரத்தி மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷ்ருதீன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஓ சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாக்ஷ்யம் ததாதீஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரூன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தாம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய விதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான்
லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம்ச. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु श्रीदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धु जयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्त्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविशेष नमः. कुरवे गौर चन्द्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्णबन्धाय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनी इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्राचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाशाद्य देवदारिण्ये. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இன்னைக்கு நம்ம 17வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஸ்ரத்தத்ர விபாக யோகம், அதை நம்ம பார்க்க போறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி 17.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी, ஹரே प्रणाम கிருஷ்ணா. माताजी. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः दत्तात्रेय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुद्रुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा दुःखा कृष्ण தத்வமாஹோரதஸ்தமஹ. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல், நம்ம நேற்றுக்கு அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சாஸ்திரத்தை முறையா பின்பற்றும் போது நம்ம நல்லபடியா பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப இங்க வந்துட்டு அப்படி ஒருவேளை சாஸ்திரத்தின் விதியை பின்பற்றல, அவங்க அதை கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி, சரிங்களா, அவங்களுக்கு தோணுன மாதிரி சில வழிபாட்டு முறைகள் அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்களாம் வந்து எந்த குணத்தின் அடிப்படையில் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க, அதற்கு பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்றதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அம்புஜவல்லி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 17.23 ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சு கொடுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாச த்ரிவிதா பவதி சக்தா தேகினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தமசி சேதி தாம் ஸ்ருணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினாள், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. சுத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷோ யோயச்ரத்தஸ ஏவஸ. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே
ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அந்த குணத்திற்கு அடிப்படையில சரிங்களா, அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் இந்த மாதிரி வந்து அந்த குணத்துக்கு ஏற்ப அவங்களோட நம்பிக்கை வந்து இருக்கும். 3 வகையாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழாக இருப்பிற்கு ஏற்ப 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதற்கு அந்த குணங்களோட அடிப்படையில ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை வந்து விருத்தி செய்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் உயிர்வாழிகள். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுதான் இந்த ஆ இது மேப் சரிங்களா? இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஞானத்தை விருத்தி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம அது குணங்களின் அடிப்படையில நம்ம வந்து அதான் 14th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க ஞானத்தை விருத்தி செய்றதுல ரொம்ப ஈடுபாடோட இருப்பாங்க அப்படின்னு. அப்ப இயல்பாவே அவங்க நெறைய இந்த வேதங்கள் இதெல்லாம் வந்து நல்லபடியா அவங்க சாஸ்திரங்கள்ல நெறைய நாலேட்ஜ் கெயின் பண்ணிப்பாங்க. அப்ப ஞானத்த வளர்த்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா, முக்தி அப்படின்றது ஏற்படும். ஏன்னா இதுல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது இல்ல இல்லையா? பக்தி சேவைன்றது இல்ல. ஞானத்த தான் வளர்த்துக்கிறாங்க. ஸோ அந்த வகையில அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, முக்தி. முக்தின்றது எங்க எங்க அவங்களுக்கு அமையும் அப்படின்னா, பிரம்ம ஜோதியில அமையும். அத பிரம்ம நிலைய அவங்க அடையறாங்க. இவங்கள வந்து ஞானி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்ப குணங்களின் அடிப்படையில சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க அவங்களோட நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்களோட அந்த எண்டிவர் எப்படி இருக்குன்னா, ஞானத்த வளர்த்துக்கிறதுல ரொம்ப ஈடுபாடோட இருப்பாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, முக்தி அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அவங்கள ஞானி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அது மாரி ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க ஆசைகள் நெறைய இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 14 சாப்டர்ல எண்ணற்ற ஆசைகள் இருக்கும். அதனால அவங்க கட்டுண்டவங்களா இருப்பாங்கன்னு. ஸோ, அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நெறைய செயல்கள்ல தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அந்த ஆசையின் காரணமா. நெறைய செயல்கள் இருக்கும். அதனால அவங்க ஒருவேளை நல்லபடியா எல்லாமே அ பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸா பண்ணாங்க அப்படின்னா, சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் அவங்க போவாங்க. அவங்கள காமி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். அதே வந்துட்டு சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பக்தியில ஈடுபடுவாங்க. தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அந்த மாரி பக்தியில ஈடுபடும்போது பக்தின்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த மாரி சேவைகள், பக்தி சேவையில ஈடுபடும்போது, பகவானுக்கு சேவைகள் பண்ணும்போது, அவங்களுக்கு பகவான் மேல அன்பு ஏற்படும். பிரேமா ஏற்படும். அதனால அவங்க அடையிறது யாருன்னா, பகவானை அவங்க அடையறாங்க. அவங்கள பக்தாஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்ப இந்த மாரி குணங்களின் அடிப்படையில அவங்களோட நம்பிக்கைகள் இருக்கும். அது அவங்க என்டிவர் பண்ணும்போது, அவங்க அடையிற டெஸ்டினேஷன் அதற்கேத்த மாரி இருக்கும். அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது கீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 17.4 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी। प्रणाम्स माताजी। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षंसि राजसा प्रेतान् भूतगणां च सान्ये यजन्ते तामसा जन। சத்துவத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்கள் வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அப்ப குணங்களின் அடிப்படையில அவங்களோட நம்பிக்கைகள் இருக்கும். அதுக்கு ஏத்த மாரி அவங்க அவங்க ஒரு இது அவங்களோட எண்டிவர் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாரி சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க வந்து தேவர்கள வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க அசுரர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ரொம்ப அதாவது ஆதிக்கம், பவர் அதிகமா இருக்கிறவங்கள அ வந்துட்டு வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். கொஞ்சம் இந்த உக்கிரமான தெய்வங்கள், அப்புறம் வந்து மனிதர்களே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்கள கடவுள் அப்படின்னு வந்துட்டு அவங்க வந்து ஏத்துப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கெல்லாம் வழிபாடு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாரி. அப்புறம் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பேய்களையும், பூத்த கணங்களையும் வழிபடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப குணங்களின் அடிப்படையில 3 விதமான வழிபாட்டு முறைகள் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ம். அடுத்தது இவங்க மீரா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम्स माताजी। हरे कृष्णा। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तभोजनाः तम्बाहङ्गार संयुक्ताः कामरागफलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां सैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्. காமம் மற்றும்
சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த மாதிரி காமம் அப்புறம் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால், சரிங்களா, நிறைய ஆசைகள், அதுல உள்ள பற்றுதல், அதோட காரணத்தினால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சாஸ்திரங்கள்ல என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்களோ அதை வந்துட்டு அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா, அதை ஃபாலோ பண்ணாம கடுமையான தவங்கள் தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்வார்கள். தனக்கு தோணுன மாதிரி சாஸ்திரத்துல ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து செய்யவே வேண்டாம். சரிங்களா, ஏன்னா அது வந்துட்டு கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு விம்சிக்கலா செய்யறதுதான். அது வந்துட்டு அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு விஷயம். அதனால ஒரு பலனும் ஏற்படாது அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். எதுவுமே வேதத்துல இருக்கா, அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு நம்பலாம். இல்லையா, அதை அப்படியே அவாய்ட் பண்ணலாம். அதுதான் வந்துட்டு பொதுவா ஆச்சாரியர்கள் குருக்கள்லாம் கொடுக்குற கைடன்ஸ். வேதம் அதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வழிகாட்டுதல். ஸோ அந்த வகையில சாஸ்திரத்துல இல்லாத விஷயங்களை, கடுமையான தவங்கள், தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள் விம்சிக்கலா தனக்கு தோன்றதெல்லாம் செய்யறது. உடலில் ஜட மூலக்கூறுகள் துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அவங்களையும் அவங்க சிரமப்படுத்திக்கிறாங்க, எல்லோரோட இதயத்திலயும் பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கும் ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் இல்லைங்களா. நம்ம குழந்தைங்களும் ஏதாவது செய்யக்கூடாத விஷயங்களை செஞ்சா நமக்கு வேதனையா இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி தான் பகவானுக்கு அது வந்துட்டு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும். அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். அசுர இயல்பு உள்ளவங்க தான் அந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணாம தனக்கு தோணுன விஷயங்கள்லாம் தற்பெருமைக்காகவும் அகங்காரத்துக்காக மற்றவங்களுக்கு கவனத்தை ஈர்க்கிறது. சரிங்களா, அந்த மாதிரி விஷயங்களை தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. இதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யுது. இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல எங்கேயுமே குறிப்பிடவே படல. ஆனா இதெல்லாம் இவங்க செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. இதெல்லாம் வந்துட்டு சரியான முறை இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஆயுஸ் சத்வ பலோரோக்ய சுக பிரீதி விவர்தனः ரஷ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்தரா ஹிருதயா ஆகார சாத்விகா பிரியாக. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்து, ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதயமளிப்பவையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். இப்ப வந்து உணவின் பழக்கம் எப்படி இருக்கும், முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட உணவின் பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். அதுல சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க என்ன மாதிரி உணவு எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா, அது எப்படி இருக்கும், அவங்க சாப்பிட்ற உணவெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, அதோட பலன் அவங்களுக்கு வந்து ஆயுள், நல்லா நீண்ட ஆயுளோட இருப்பாங்க, வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி, அதாவது வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சாத்வீக உணவுகள்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது அது வந்து ரொம்ப இந்த சாப்பிடக்கூடாத உணவுகள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்காது. சரிங்களா, நம்ம உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கும். நம்ம எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் கொடுக்கும், பலம் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும், ஆரோக்கியம் அது தரும், சுகம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு அது நன்மையை கொடுக்கும். சரிங்களா, திருப்தி இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய உணவுகள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இதெல்லாம் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. இந்த மாதிரி சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட உணவுகள்லாம் வந்து அப்ப சாத்வீக உணவு அப்படின்னும் போது அதுல எல்லாமே மிதமானதா அதே சுவையுள்ளதா இருக்கும் இல்லைங்களா. அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்குறோம். ரசமுள்ளதாக இருக்கும், சுவை இல்லாம இருக்காது, நல்ல ரசமுள்ளதா இருக்கும், கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதாவது இந்த சாத்வீக உணவுகள்லாம் என்னன்னா நிறைய ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், அப்புறம் பருப்பு வகைகள், பால் பொருட்கள் இதெல்லாம் கலந்துருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால இப்போ ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் ஆக்சுவலாக பகவான் படைச்சது எல்லாமே வந்துட்டு இயல்பாகவே என்னது சுவையுள்ளதாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. அறுசுவையும் எல்லா நிறைய ஃப்ரூட்ஸில், வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். ஆச்சாரியர்கள்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த குருக்கள் அவங்களாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் தான் எடுத்துப்பாங்க, ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் தான். அதுதான் வந்துட்டு அவங்களோட மெயின் ஃபுட்டாகவே இருக்கும். இந்த குக்குடு ஃபுட்டே வந்துட்டு பொதுவாக வந்து எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு. ஏன்னா எல்லாமே பகவான் வந்து இயற்கையிலே நம்மளுக்கு அதை ரொம்ப நல்லபடியாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க.
அந்த வகையில எல்லாமே வந்துட்டு ரசமுள்ளவையா இருக்கும். ஒரு ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துட்டா கூட ரொம்ப சுவையானது தான் இருக்கும். அது மாரி கொழுப்புச்சத்து அதெல்லாம் பசு, பால் இல்லைங்களா? பால் பொருட்கள், ஊட்டச்சத்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு சிறப்புற இருக்கும். எதுல? சாத்வீக உணவு. ஏன்னா சாத்வீக உணவுன்னு சொன்னாலே இப்பலாம் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு, சாத்வீக உணவு அப்படின்னாலே அதுல வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. அப்படின்னு ரொம்ப அதுல வந்துட்டு கொஞ்சம் டெஃபிஷியன்சிலாம் இருக்கும்னு வந்துட்டு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அது எடுத்துக்கிற முறையில நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா அதுல எல்லா விஷயமுமே பேலன்ஸ்டா இருக்கும். அது மாரி இதயத்துக்கு மிதமளிப்பவையாக இருக்கும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து திருப்தி இருக்கும். சாத்விக உணவுலாம். இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு ரெஃப்ரெஷ்மென்ட் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஆ இந்த எதுக்காக நம்ம வந்து உணவு எடுத்துக்கிறோம்னா, எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்காக, அப்புறம் நல்லா ரெஃப்ரெஷ்மென்ட்டோட இருக்கிறதுக்காக, புத்துணர்ச்சியோட நம்ம செயல்கள் செய்யறதுக்காக. அந்த விஷயங்கள்லாம் நல்லபடியா நம்மளுக்கு சாத்வீக உணவுலயே நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். அது மாரி புத்துணர்ச்சியும் கிடைக்கும். நம்மளுக்கு அந்த உணவு வந்துட்டு நம்மளுக்கு அதே சுவையுள்ளதாவும் இருக்கும். இதான் வந்து சாத்வீக உணவு. இதெல்லாம் வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எடுத்துப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது ஐ திங்க் மாலதி மாதாஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Pranams Mataji. Pranams Mataji. Katpamsa Lavanatishna Tishna Ruksha Vitahinah Ahara Rajasheshta Dukka Shokamaya Pradaha மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருள்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. யாதயாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷித்திம் யத் சயத் உச்சிஷ்டம் சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்துட்டு ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்க போறோம். அவங்களதுல எல்லாமே வந்து அந்த சுவைன்றது கொஞ்சம் அதிகப்படியா இருக்கும். கசப்பா இருந்தாலும் சரி, புளிப்பா இருந்தாலும் சரி, உப்பா இருந்தாலும் சரி, அது மாதிரி நம்ம சூடா, காரமா இந்த மாதிரியான உணவு வந்து அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க. இதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, துன்பம், சோகம், நோய் இதுதான் வந்து உண்டாகும் இல்லைங்களா? ஏன்னா இது எல்லாமே ரொம்ப அதிகப்படியான ஒரு சுவை இல்லைங்களா? அதாவது வந்துட்டு கசப்புனாலும் ரொம்ப அதிகமா, காரம்னாலும் ரொம்ப அதிகமா. அப்ப அத எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ரொம்ப காரமா எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா, அசிடிட்டி, அல்சர் இதெல்லாம் வரும். இல்லைங்களா? அப்ப அதனால அவங்களுக்கு சாப்பிடும்போது வேணா அவங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த சுவை. ஆனா, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த உணவ எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எதற்காக உணவு எடுத்துக்கிறோம்? நல்ல ஹெல்தியா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ப செயல்கள்லாம் நல்லபடியா செய்யணும். இல்லைங்களா? ஆனா, அது அவங்களால பண்ண முடியாது. என்ன ஆகும்னா, நோய் வரும் அவங்களுக்கு, சோகம், அப்புறம் துன்பம். இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இது தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சமைச்சு ரொம்ப நேரம் ஆனது, ரொம்ப நாள் ஆனது சரிங்களா? அப்புறம் சுவை இல்லாத உணவு, பழசு, ஊசி போனது, அப்புறம் எச்சில் பட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து சாப்பிட்டு அப்படியே தட்டுல மூடி வச்சு மறுபடியும் அதை எடுத்து சாப்பிட்டு, இல்லைன்னா ஒரு ஆப்பிள் இருந்து அதை கடிச்சு அப்படியே வச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அதை எடுத்து சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி எச்சில் பட்ட உணவுகள், தீண்டத்தகாத பொருட்கள், இந்த எடுத்துக்கக்கூடாத உணவுகள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? தவறான பழக்கங்கள், அப்புறம் இந்த மாமிசம் இந்த மாரி விஷயங்கள். இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமா விருப்பம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க இதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்கன்றத பார்க்குறோம். ஸோ பகவத்கீதையில நமக்கு 3வது அத்தியாயம் ஆரம்பிச்சு, இப்ப 17வது அத்தியாயம் வரைக்கும் உணவு எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு நல்லபடியா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம் அதுலயும் நம்ம நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். சாத்வீக உணவு தான் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த 4 இந்த கிரைட்டீரியால தான் நம்மளோட உணவு இருக்கணும். பழங்கள், காய்கறிகள், அப்புறம் இலைகள், பூக்கள், அப்புறம் தீர்த்தம். இந்த கிரைட்டீரியால இருக்கணும். அத நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். அதுல அன்பும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், ரொம்ப அதிகமாவும் சாப்பிடக்கூடாது, ரொம்ப கம்மியாவும் சாப்பிடக்கூடாது. ஆயுர்வேதிக் நாலேட்ஜ் படி நம்மளுக்கு வந்து அரை வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு தண்ணி, 1/4 வயிறு காற்று. இந்த மாரி இருந்தா தான் டைஜஷன் நல்லபடியா நடக்கும் அப்படின்னு. ஏன்னா உணவும், உணர்வும் சம்மந்தப்படும். இப்ப பார்த்தோம்னா, இந்த இதுலயே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அதிகப்படியான இந்த காரம், உப்பு இதெல்லாம் எடுத்துக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த உடல்நிலையும் வந்துட்டு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும். அந்த எமோஷன்ஸும்
சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, ரொம்ப காரமா சாப்பிட்றவங்க ரொம்ப கோபப்படுவாங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அந்த உணர்வோட சம்மந்தப்படுறதுனால எப்பயுமே நம்ம வந்துட்டு உணவுல நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அதுவும் பிரசாதமா தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அது மாதிரி இந்த அத்தியாயத்திலயும் உணவின் பழக்கம் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துருக்கோம். அதுல சத்துவகுணத்தில் உள்ள நிலையை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய சாத்வீக உணவை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माताजी, ஹரே प्रणाम கிருஷ்ணா माताजी। மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. अपलाकांक्षि यज्ञो विधितिष्ठ्यो युज्यते निष्तव्यं मेवेति मनः समादाय சாத்விகः. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து யாகம் பத்தி பார்க்க போறோம். இப்ப நம்ம வழிபாட்டு முறை பார்த்துட்டோம். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணத்துல. அப்புறம் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் பார்த்துருக்கோம். இப்ப யாகம் எப்படி இருக்கணும் அப்படி நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க வந்து சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எப்பயுமே நம்ம நேத்திக்கு தெய்வீக இயல்புகள் பார்த்துட்டோம். சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது ஒரு அடையாளம். இன்னொன்னு கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? பற்றுதல்லாம் இருக்காது. நம்மளோட கடமை இதை நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அந்த கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக யாகங்கள் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பலனை எல்லாமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு அடையாளத்தோட நிலையோட யாரெல்லாம் யாகம் பண்றாங்களோ அவங்களாம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் சுப்பிரமணி அப்படின்ற ஐடியில யார் இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? 17.12. ஓகே. ரத்தி மாதாஜி ஸ்லோகம் 17.12 வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. अभिषन्दाय दुबलं दर्भार्धम् अभिषैवय इष्यादे भरतश्रेष्ठय தம்யக்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட யாகம் எப்படி இருக்கும்? அவங்க செய்யற யாகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அது வந்து ரொம்ப கால்குலேட்டிவா இருக்கும். சரிங்களா? ஏதாவது பௌதிக நன்மையை அடையறதுக்காக அவங்க ஏதாவது ஒன்று விருப்பப்பட்டிருப்பாங்க. அது இந்த யாகம் செஞ்சா அது நல்லபடியா அவங்க அடையலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி யாகங்கள் அவங்க பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நிறைய இந்த மாதிரி பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபட்ட என்ன ஆகும்? அவங்கள எல்லாரும் ரொம்ப நல்ல பெருமையா பேசுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாரும் தன்னை ரொம்ப பெருமையா பேசணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் ரஜோகுணத்தை சேர்ந்ததாக நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அடுத்தது ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி 17.13 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே வாசிக்கலாம். கிருஷ்ண மாதாஜி. விதிஹீனம் அஸ்பஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தாவிரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிஷக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இன்றி வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்துட்டு இது நம்ம தமோ குணத்தில் செய்யப்படுறவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்ற பாக்குறோம். யாகத்தின் நிலை என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். சரிங்களா? சாஸ்திர விதிகள் இருக்காது. சாஸ்திரமே அவங்க நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த விதிகள்லாம் எங்க அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. பிரசாத விநியோகம் இருக்காது. வேதங்கள்லாம் உச்சாரணம் பண்ண மாட்டாங்க. மந்திரங்கள் உச்சாரணம் இருக்காது. புரோகிதர்கள் இருக்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தட்சணை கொடுக்கறதுல ரொம்ப விருப்பம் இருக்காது. நம்பிக்கையே இருக்காது. இந்த விஷயங்கள்லாம் சாஸ்திரம் இதுலெல்லாம் நம்பிக்கை, கடவுள் எல்லாம் நம்பிக்கையே இருக்காது. இத மாதிரி செய்யப்படுற வந்து தமோகுணத்தின் யாகம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? இது வந்து சீர்திருத்த கல்யாணம்னு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதுல இப்படிதான் இருக்கும். சாஸ்திரங்கள் எதுவும் இருக்காது. மந்திர உச்சாரணம் இருக்காது. பிரசாத விநியோகம் இருக்காது. அதாவது பகவானுக்குலாம் ஆஃபர் பண்றது அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது எதுவும். சரிங்களா? அப்புறம் புரோகிதர்கள் இருக்க மாட்டாங்க. எந்த நம்பிக்கையும் இருக்காது. சாஸ்திரம், பகவான் இந்த நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்காது. இந்த மாதிரி செய்யப்படுற ஒரு யாகம்ன்றது தான் தமோகுணத்தில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது கீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 17.14 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
Pranams. देवेद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौषम् आर्जवं ब्रह्मचार्यम् अहिंसा च ஷாரீரம் தப உச்சதே. முழுமுத கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலிய உடலின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா 3 விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரிங்களா? இப்ப தவங்கள்னும் போது நம்மளோட சொல், செயல், எண்ணம் இதெல்லாம் தவங்களை நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? அப்ப இதுல நம்ம வந்துட்டு செயலோட தவங்கள் எப்படி இருக்கணும், உடலின் தவங்கள்ன்றது செயல், நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானை வழிபாடு பண்றது, பிராமணர்கள், ஆன்மீக குருக்கள், பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் இவங்களெல்லாம் நல்லபடியா வழிபாடு பண்றது, மரியாதையோட நம்ம நடத்துறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம அவசியம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் தூய்மையா இருக்கணும். செயல்கள்ல வந்துட்டு எந்த ஒரு அதர்மமான செயல்களையும் நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. எளிமையா இருக்கணும். செயல்கள் ஆடம்பரமா இருக்கக்கூடாது. அதாவது எல்லாரும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எல்லாமே எளிமையானதா இருக்கணும். பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும். அஹிம்சையோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து உடலால் செய்யப்படக்கூடிய தவங்கள், அதாவது செயலின் தவங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மீரா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 17.15 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी. மாதாஜி. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னா தவங்கள் பத்தி பாக்குறோம். தவங்களே ஃபர்ஸ்ட் இப்ப 3 வகையில பாக்குறோம். ஒண்ணு சொல், செயல், அப்புறம் எண்ணம் அப்படின்னு. ஏன்னா இது 3ம் வந்துட்டு நம்ம ஒரே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு நேர்மையான மனிதன். சொல்றது ஒண்ணு, செய்யறது ஒண்ணு, நினைக்கிறது ஒண்ணு அப்படின்னு இருந்தோம்னா நம்ம போலி மனிதன் இல்லைங்களா? அது இயல்பாவே நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயமாவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். உண்மையான மனிதன்னா 3 ஒரே மாதிரி இருக்கும். எண்ணம், சொல், செயல் இதெல்லாம். அதுலயும் வந்துட்டு பகவான் இதை இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு தான். அப்புறம் இன்னொன்னு இதெல்லாமே சரணாகதி. பகவானுக்காக எண்ணம், பகவானுக்கான சொல், பகவானுக்கான செயலா இருந்தது அப்படின்னா அதான் கம்ப்ளீட் சரண்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நம்ம அதுதான் பார்க்க போறோம். அதுல நம்ம செயல் எப்படி இருக்கணும்ன்றது பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்துட்டு சொல், பேச்சு எப்படி இருக்கணும், வாக்கின் தவங்கள் பார்க்குறோம். உண்மையான பேச்சா பேசணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? எப்பயும் நம்மளோட சொல் வந்து உண்மையானதா இருக்கணும் அப்படின்றது, இனிமையானதா இருக்கணும். அது வந்துட்டு ரொம்ப ஹர்ட் பண்ற மாதிரி அப்படிலாம் இல்லாம ரொம்ப இனிமையானதா இருக்கணும். நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு அப்படின்றது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேசுற நமக்கு, கேட்கறவங்களுக்கு, யாரை பத்தி பேசுறோமோ அவங்களுக்கு, இந்த 3 பேருக்குமே நன்மை தரக்கூடிய பேச்சா இருக்கணும். நம்ம அப்படி இப்ப இந்த 3 பேர்ல யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு நன்மை இல்லைனாலும் அந்த பேச்சு பேசாம இருக்கிறது சிறப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நமக்கு ஆப்போசிட்ல உள்ளவங்களுக்கு யாரை பத்தி பேசுறோமோ அவங்களுக்கு, இவங்க 3 பேருக்குமே நன்மை தரக்கூடிய பேச்சா இருக்கணும். அப்ப காசிப் கூடாது. பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, யாரையும் நம்ம துன்புறுத்துற மாதிரி பேசக்கூடாது. அதே மாதிரி இனிமையாவும் பேசணும். சரிங்களா? ரொம்ப அந்த எளிமையா இனிமையா அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். பகவான் நமக்காக வேதங்களை கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா உச்சாரணத்தோட நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னாலே வேற பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது இல்லைங்களா? ஏன்னா அதுவே கடல் அளவுக்கு இருக்கு. அதெல்லாம் நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், வாசிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலே நம்மளுக்கு அதுலயே நேரம் நல்லபடியா போகும். அந்த வகையில அப்படி வேதங்கள்லாம் நல்லபடியா நம்ம உச்சாரணை பண்ணணும். ஏன்னா மற்ற உயிரினமா நம்ம இருந்தோம்னா வேதங்கள்லாம் படிக்க முடியாது இல்லைங்களா? பசு பட்சியா இருந்தோம்னா படிக்க முடியாது. ஆனா நம்ம மனித பிறவில இருக்கோம். அது வந்துட்டு ரொம்ப சுக்ருதி இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா உச்சாரணை பண்ணணும். சாண்டிங், கலியுகத்தோட தர்மம், சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு பேசுறதுக்கு. பகவத்கீதை, பாகவதம் பேசலாம், ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கலாம், மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாம், சாண்டிங் பண்ணலாம், எவ்வளவு வேணாலும் சாண்டிங் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா மற்ற விஷயங்கள் எதுலையும் நம்ம ஈடுபடக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் வாக்கின் தவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரூப கோஸ்வாமி அதான் உதாரணம் சொல்லுவாங்க.
என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ராக் இருக்கு அப்படின்னா, அது என்ன பண்ணும்? கத்த தெரியும்ட்டு கத்திக்கிட்டே இருக்கும். அது என்ன பண்ணும்? அங்க எங்கேயோ இருக்கிற பாம்ப, தான் இருக்கிற இடத்த இதுவே வழி காமிச்சு குடுக்கும். அப்ப அந்த பாம்பு அங்க வந்து தவள இருக்கிறது தெரிஞ்சு முழுங்கிட்டு போயிடும். இல்லைங்களா? தன்னோட வாழ்க்கைய அது இழந்துடுது. ஸோ அந்த மாரி பேச்சு இருக்கக்கூடாது. பேச தெரியும்ன்றனால பேசிட்டே இல்லாம, அ அதாவது இந்த மாரி விஷயங்கள் பேசும்போது நமக்கு துன்பம் கிடையாது. பகவான பத்தின விஷயங்கள்ல ஈடுபடும்போது துன்பம் கிடையாது. வேற விதமான இந்த ஜட உலக விஷயங்கள பேசுறத விட அமைதியா இருக்கிறதே நல்லது. இல்லன்னா வந்துட்டு இந்த ஃப்ராகுக்கான கதை தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ரூப கோஸ்வாமி வந்து கைட் பண்ணியிருப்பாங்க நமக்கு. ஸோ சட்கோஸ்வாமிகள்ல அவங்க ஒருத்தவங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி பேச்சு அப்படின்றதும் எப்படி இருக்கணும்? வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி பகவத்கீதை. சரிங்களா? எப்படிலாம் வந்து வாக்கின் தவங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். யுதிஷ்ட மகாராஜர் எப்பயுமே உண்மையே பேசுவாங்க. இல்லைங்களா? அந்த மாரி அ அ நம்ம பேச்சு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓகே. மாலதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனப்பிரசாத சௌமியக்தம் மௌனம் ஆத்ம வினிக்கிரக பாவ சம்சுத்திர் இத்தியேதத் தவோ மானசம் உச்சதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாஸ் பிரபுஜி. அப்ப இது மனத்தில் உள்ள தூய்மை. மனம் எப்படி, அந்த தவம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அது எப்படின்னா திருப்தியோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட உள்ள பணம் எவ்வளவு இருக்கோ அதுல திருப்தியோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நம்மளோட ரிலேஷன்ஸ் இருக்காங்கல்ல, ஒய்ஃப், குழந்தைங்க, அதுலயும் வந்து திருப்தியோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இந்த விஷயங்கள்ல திருப்தியோட இருக்கணும். அதே வந்துட்டு எதுல திருப்தியோட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா, வேதங்கள் படிக்கிறதுல திருப்தியோட இருக்கக்கூடாது. அது மாதிரி பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் திருப்தின்றதே இல்லாம இன்னும் இன்னும் அப்படின்றதுல நம்மளுக்கு அதிகமா அதுல ஈடுபாடு வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால திருப்தின்றதும் நம்மளுக்கு முக்கியமா வந்து மணி, அதுக்கப்புறம் வந்து இது நம்மளோட ஸ்பௌஸ், அவங்கள்ட்ட நம்ம திருப்தியோட இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் எளிமை, எண்ணத்துல எப்பயும் எளிமை இருக்கணும். அது அகங்காரம் இல்லாம, ப்ரைட் இல்லாம இருக்கணும். மௌனம், எண்ண அலைகள் ரொம்ப கம்மி பண்ணிடணும். இந்த ஜட உலக எண்ண அலைகள் நிறைய, அதுதான் நம்மள ரொம்ப பாதிக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். எண்ண அலைகள், அதுவும் நம்மளை சஞ்சலப்படுத்தக்கூடிய அனர்த்தங்கள் விளைவிக்கக்கூடிய எண்ணங்கள்லாம் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தி அந்த இடத்துல நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கலாம். இல்லைன்னா கவனத்தை ஆன்மீக விஷயத்துல நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான். அப்ப மௌனமா இருக்கணும் மனம் அப்படின்றது. சுய கட்டுப்பாடு, இது ஒண்ணு வந்துருச்சுனாலே மத்ததெல்லாம் அமைஞ்சிடும் நல்லபடியா. அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள ரொம்ப ஈடுபடாம இருக்கிறது. தனது இருப்பின் தூய்மை, எண்ண அலைகள் அது வந்துட்டு தூய்மையா வச்சுக்கிறது, எண்ணங்கள் தூய்மையா வச்சுக்கிறது. ஆகவே மனத்தின் தவங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 3 விஷயங்களும் சொல்லால், செயலால், எண்ணத்தால் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு நல்லபடியா குறிப்பிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. மாலதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 17.16 ஸ்லோகம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. மனப்பிரசாத சௌமியத்துவம் மௌனம் ரைட் மாத்திரம் மாதாஜி. பாவ சம்சுத்திர் ஏதத் தபோ மானசம் உச்சதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, இது மாத்தல, ஸ்லைடு மாறாம இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 17 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரையா தப்தம் தபஸ்திரிவிதம் நரேஹ அபலாங்காக்ஷிபிர்யுக்தை சாத்விகம் பரிஷக்ஷதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி.
பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 வகையான தவங்கள் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அ சொல்லால், செயலால், மனத்தால் இது எல்லாமே ஜட லாபங்களே எதிர்பார்க்காமல், நம்ம எண்ணம், அப்புறம் சொல், செயல் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜட உலக விஷயங்கள கால்குலேட் பண்ணாம, அத ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணாம இருக்கிறது, பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக. சரிங்களா? இந்த 3 விஷயமே பகவான திருப்தி பண்றதுக்காக இருந்தது அப்படின்னா, அது உன்னத நம்பிக்கையோட நம்ம செய்யும்போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஒரு பில்கிரிமேஜ்ல எல்லாரோடையும் சேர்ந்து போகிறது. சரிங்களா? இந்த மாரி விஷயங்கள்ல ஏன்னா இந்த மாரி நம்ம தீர்த்த யாத்திரைலாம் போகும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்மளோட செயல் பகவானுக்காக இருக்கும். சொல் டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்ல இருப்போம். கண்டிப்பா பகவானுக்கானதா இருக்கும். இல்லைங்களா? எண்ணம் பகவான் மேலே இருக்கும். ஸோ இந்த மாரி நெறைய தீர்த்த யாத்திரை போகும்போது நம்மளுக்கு இந்த தவங்கள்லாம் வந்து சத்துவகுணத்துல நல்லபடியா நிலை பெறும். அப்படின்றனால அத நம்ம நெறைய பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? हरे 17 हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सत्कारमान पूजार्थं तपोतम्बेन सैव यत् क्रियते तत इह प्रोक्तं राजसं சலம் அத்ருவம். மானம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்போ இது வந்து ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோடது எப்படி இருக்கும்? இந்த 3 விஷயமும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக. இது எல்லாமே மத்தவங்கள இந்த ஜட உலக விஷயங்கள அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக இருக்கும். சரிங்களா? இந்த தவங்கள். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தற்பெருமைக்காக செய்யறது, ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இது வந்து சஞ்சலமானதும், தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து ஆத்மார்த்தமா இது வந்து பகவானுக்காக பண்ணாதப்பயே அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சஞ்சலத்தோட இருக்கும். இல்லைங்களா? ஏன்னா மத்தவங்க நம்மள பத்தி நல்லபடியா நினைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். அதுக்கப்புறம் அது எப்பயுமே அவங்களால தக்க வச்சுக்கிறதும் சிரமப்படுவாங்க இல்லைங்களா? எப்பயுமே ஒருத்தவங்க ஃபேமஸா இருக்க மாட்டாங்க. சில சமயம் என்ன ஆகும்? அதுல அவங்களுக்கு தாழ்வு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த மாரி இதெல்லாம் வந்துட்டு தற்காலிகமானதா இருக்கும். சில சமயம் அந்த தவங்கள்லாம் நல்லபடியா பண்ணுவாங்க. சில சமயம் அத விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் சஞ்சலமானதாவும் இருக்கும். அதனால இந்த ஜட உலக விஷயங்கள அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக செய்யக்கூடிய தவங்கள் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அம்புஜவல்லி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, என்னை சொல்லவே இல்லை ரொம்ப நேரம். அப்படிங்களா? அதான் சாரி மாதாஜி. மிஸ் அவுட் பண்ணிருப்பேன்னு நெனைக்கிறேன். ஹரே ஆமா, கிருஷ்ணா. எனக்கு 3 தடவை எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு. எனக்கு ஒரு தடவை தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பிட சொன்னீங்க. அப்படிங்களா? அதான் வெரி சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. 17.19 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மூடாக்ரா மூடாக்ரோ ரோ மூடாக்ராரோகேன மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபக பரஸ்யோத் சதா பரஸ்யோத் சனா பரஸ்யோத் சாதனார்த்தம் வா தத்தாமசம் உதாருதம். பிறரை அடிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, தமோ குணத்தில் உள்ளவங்களோட தவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது மத்தவங்கள அழிக்கிறதுக்காக, துன்புறுத்துறதுக்காக, தன்னையே வருத்திக்கிட்டு செய்ற தவம் வந்து தமோகுணம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இதற்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹிரண்யகசிபுவ சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஹிரண்யகசிபுலாம் வந்துட்டு ரொம்ப எலிவேட்டட் டிவோட்டி. சரிங்களா? அவங்கலாம் பகவானோட துவாரபாலகர்கள். ஆனா அவங்க மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்படி இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். என்ன பண்ணாங்க அவங்க அப்படின்னா, அவங்க தவம் பண்ணாங்க. இல்லைங்களா? 125 இயர்ஸ் பிரம்மாவை நோக்கி தவம் பண்ணாங்க. எதற்காக அவ்வளவு அஷ்டாங்க யோக முறைப்படி ரொம்ப சிரமப்பட்டு மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி சமாதி நிலையில அவங்க வந்து தவம் பண்றாங்க. ஆனா அவ்வளவு சிரமமும் எடுத்துக்கிட்டது எதற்காகனா அழிக்கிறதுக்காக. இல்லைங்களா? யார? பகவான. ஏன்னா ஹிரண்யாக்ஷன பகவான் வந்து வராக அவதாரம் எடுத்து அழிச்சதுனால கோபம். அதனால என்ன பண்றாங்க? தவம் பண்றாங்க. யாருக்காக? பகவான அழிக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் துன்புறுத்துவதற்காக. தேவர்கள் அவங்கலாம் துன்புறுத்துறதுக்காக. இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லாரையும் அவங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாங்க. அப்ப இது மாரி எவ்வளோ 125 இயர்ஸ் ரொம்ப கடினமா அவங்க தவம் பண்றாங்கன்றது நம்ம பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தவம் பண்ற நிலை வந்து தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம்.
ஹிரண்யகசிபு நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்க்குறோம். ஆனா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு பகவான் அவங்கள நமக்கு அமைச்சிருக்காங்க காமிக்கிறதுக்காக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare 17.20 Krishna, Hare வாசிக்கிறீங்களா? Krishna Mataji. ஹரே Ha, Sister Amma. Tatyam iti yat danam diyadenopakarine deshe kale sapatre sa தத்தானம் சாத்விகம் சம்புதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா தானம் பத்தி நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம் பார்க்குறோம். 3 குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். அதுல வழிபாட்டு முறை, அப்புறம் உணவின் பழக்க வழக்கங்கள் பார்த்தாச்சு, தவம் பார்த்தோம், யாகம் பார்த்துருக்கோம். இப்போ தானம் பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மள பியூரிஃபை பண்றதுக்காக நமக்காக கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள். இதை நம்ம சத்துவகுணத்திலே நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது பகவான் நமக்கு கைட் பண்றாங்க. ரஜோகுணம் தமகுணத்திலேருந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்றது நம்மளுக்கு உபதேசத்தின் மூலமா கைட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்துட்டு தானம் அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம தானம் பண்றோம் அப்படின்னா யாருக்கும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி பண்றோம். அப்போ பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. திருப்பி நமக்கு ஏதாவது கிடைக்குமான்னு. அப்புறம் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக கண்டிப்பா, அதுவும் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து தானம் பண்ணணும் அப்படின்றதாங்க நம்மளுக்கான ரூல். ஏன்னா 4 ஆசிரமம் பார்த்தோம். பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த மற்ற 3 ஆசிரமத்துக்கும் இன்கமே கிடையாது இல்லைங்களா? பிரம்மச்சாரி அவங்க குருகுலத்தில் இருப்பாங்க. அப்புறம் வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி இவங்க வந்துட்டு குடும்பத்துலேருந்து விலகி இருப்பாங்க. அப்புறம் பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதுல அவங்க இருப்பாங்க, சன்னியாச நிலையில் இருப்பாங்க. அப்போ யாருக்கு தான் இன்கம் இருக்குது அப்படின்னா கிரகஸ்தர்களுக்கு தான் இன்கம் உண்டு இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருக்கோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம நல்லபடியாக தானம் பண்ணணும். அப்போ தான் மற்ற ஆசிரமங்களும் நல்லபடியாக அவங்களோட கடமைகளை செய்வாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு அவசியம் தானம் பண்ணணும். அப்போ அது கடமையே, கிரகஸ்தர்களோட முக்கியமான கடமை என்னன்னா நல்லபடியாக நம்ம தானம் பண்ணணும். தகுந்த நபருக்கு யாருக்கு வேணாலும் பண்ணலாமான்னா கிடையாது. யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ இதை வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ இஷ்கான்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரசாதம் சேவா அப்படின்னு இருக்கும். அன்னதானம் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு கொடுத்தோம். இப்போ பகவான் சம்பந்தம் இல்லாம நம்ம தானம் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? அது வந்து நம்மளுக்கு புண்ணிய பலன்களை கொடுக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சொர்க்கத்துக்கு போவோம். ஆனா பகவான் சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டு நம்ம தானம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம முக்தி அடைவோம். அதுதான் அந்த வகையில் நம்ம வந்து பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஏன்னா வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி இல்லைங்களா? பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதெல்லாம் நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து சாண்டிங், ஹரிநாமத்தை இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கோயில் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம உதவி பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம தனிச்சு ஒரு மனிதன் மட்டும் கோயில் கட்ட முடியாது. எல்லாரும் சேர்ந்து தான் கோயில் கட்ட முடியும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கோயில் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அங்கே நம்ம டொனேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்? இது நம்மளோட தானத்தை பண்ணணும். இப்போ இஷ்கான்ல நம்ம இதை பண்ணோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பகவத்கீதை புக்குக்கு நம்ம டொனேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த புக் வந்துட்டு தேவைப்படுறவங்களுக்கு போகும். இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ளவங்களுக்கு, அப்புறம் வந்து ஜெயிலில் உள்ளவங்களுக்கு, ஸ்கூலில் உள்ளவங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா ஸ்கூலில் நிறைய புக்ஸ் வந்துட்டு பகவத்கீதை பாகவதம்னு வச்சா கிட்ஸுக்கு அந்த படிக்கிற எண்ணம் இருக்கும். சாத்வீக உணர்வு உள்ளவங்க அந்த கிட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? கண்டிப்பா பகவத்கீதை புக் எடுத்து வாசிச்சு பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும். அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ளவங்க ரொம்ப நோயோட அவங்க சிரமப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. அப்பயும் அவங்களுக்கு அந்த மனநிலை அப்படி இருக்கும். அப்போ போயிட்டு என்ஜாய்மெண்ட் பண்ற மனநிலை இருக்காது. சரி, அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா அந்த மாதிரி உள்ளவங்க பகவத்கீதை படிக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு அந்த புண்ணியம், அதாவது அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும். அதே மாதிரி ஜெயிலில் உள்ளவங்களுக்கும் தவறுகள்லாம் பண்ணி ஜெயிலில் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பொழுதுபோக்குன்றது இருக்காது. ஸோ வேற ஆப்ஷன் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க? புக்ஸ் வாசிக்கிறதுக்கு பகவத்கீதை கிடைக்கும் போது அவங்க வாசிப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து எப்பயுமே நடக்கும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு திருமணத்துக்கெல்லாம் போகிறோம், பர்த்டேஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் போகிறோம் அப்படின்னா எப்பயும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு gift கொடுப்போம் இல்லைங்களா? அந்த gift கூட பகவத்கீதை புக்கும் சேர்த்து நம்ம தர்றது.
ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த புக் அவங்க வாசிப்பாங்க. பகவான் அவங்க பகவானோட விருப்பம் இல்லாம எங்கேயும் பகவத்கீதை போகாது. சரிங்களா? அவங்களுக்கு அந்த சுக்ருதி இருந்தா தான் கிடைக்கும். அது ஒரு விஷயம். அந்த வகையில பகவத்கீதை அப்படின்றது அவங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா, ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கண்டிப்பா அத தன்னோட வாழ்க்கையில எடுத்துப்பாங்க. அது ஒரு எக்ஸாம்பிளே சொல்லுவாங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ட்ரெயின்ல இந்தியால இல்ல வெளிநாட்டுல ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணும்போது பகவத்கீதை புக் வந்து குடுத்தாங்களாம். அவங்க வந்து எனக்கு வேண்டான்னு சொன்னாங்களாம். நீங்க வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி குடுத்துருக்காங்க. உடனே அவங்களும் அத வந்துட்டு சரி கம்பல் பண்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு இத்தனைக்கும் ஃப்ரீயா தான். சரிங்களா? இஸ்கான்ல வந்துட்டு ஃப்ரீயா தான் பகவத்கீதை புக்லாம் டொனேட் பண்ணுவாங்க. அப்ப அதையும் அவங்க வந்து சரி வேண்டாம் சரி சொல்றாங்களேன்ட்டு எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. எடுத்துட்டு போயி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, கொண்டு போய் அவங்களோட அந்த ஸ்டடி ரூம்ல உள்ள டஸ்ட்பின்ல போட்டுட்டாங்க. சரிங்களா? ஆனா அவங்க ஒய்ஃப் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அத எடுத்து சரி இது வந்துட்டு சாமி படம்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க எடுத்து அத வச்சிருக்கிறாங்க ஷெல்ஃப்ல. அப்புறம் கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்துட்டு இறந்துடுறாங்க. சரிங்களா? அப்போ இவங்களுக்கு ரொம்ப தனிமை இருக்கு. அப்போ. அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, சரி இத வந்து நம்மளுக்கு அ ஒருத்தவங்க டொனேட் பண்ணாங்களே, அதில என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத வாசிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம், அது தெரியல. புரியாம அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இது யாருக்கு தெரியுமோ அவங்ககிட்ட கேட்கலான்னு போயிட்டு, அப்புறம் அவங்க பெரிய டிவோட்டி ஆனாங்க அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அதனால நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு நல்லது பண்றோம் அப்படின்னா, அது பகவத்கீதை, பாகவதம் புக்ஸ் டொனேட் பண்றது. அப்புறம் கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம டொனேட் பண்றது. இந்த மாரி பிரசாதம் விநியோகத்துக்கு டொனேட் பண்றது. இந்த மாரி பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அவசியம் ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுதாங்க தாத்பரியம். அப்ப இங்க பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில், முறையான காலத்தில். இப்ப ஸ்கூல்ல நம்ம குடுத்தோம்னா தகுந்த நபருக்கு. அது ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அவசியம் வேணும். இது எல்லாமே இப்ப தவம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சரீரத்தால செய்யப்படுறது. பேச்சு எப்படி இருக்கணும்? நம்மளுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கணும்னு. இதெல்லாம் கண்டிப்பா கிட்ஸுக்கு அவசியம் தெரியணும். இல்லைங்களா? ஏன்னா வாழ்க்கை வந்து இப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப காம்படிஷன் அதிகம். சரி, தவறு தெரியாம டிவிய ஓப்பன் பண்ணாலே எல்லாமே என்ன இருக்கு? வயலன்ஸ் தான். அத பார்க்கும்போது கிட்ஸுக்கு என்ன தெரியும்? அதுதான் வாழ்க்கைன்னே நம்பி அத அப்படியே கிரகிச்சு, அத அப்படியே தன்னோட வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அம்மா, அப்பாவ எதிர்த்து பேசுறது, வயலன்ஸ்ல ஈடுபடுறதுன்னு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த மாரி கிட்ஸுக்கு அவசியம் குடுக்கணும்னும் போது, தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் ஸ்கூல்லாம் நம்ம வச்சோம் அப்டின்னா, அவங்க கண்டிப்பா படிப்பாங்க. முறையான காலத்தில், அந்த படிக்கிற காலத்துல நம்ம குடுக்கறது. இந்த மாதிரி இதையும் கடமையை நிறைவேற்றத்துக்காக செய்யணும். பலன் எதிர்பார்க்காம செய்யணும். இத விட ஒரு சிறந்த பலன், நன்மை நம்ம வேற யாருக்கும் நம்ம குடுக்கவே முடியாது. அதனால இந்த மாரி தானங்கள், தவங்கள்லாம் நம்ம அவசியம் பண்ணணுன்றத பார்க்குறோம். பகவான் பிறந்த உடனே அவங்க அப்பா என்ன பண்ணாங்க? நந்தோத்சவ் செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணாங்க அவங்க? பகவான பிறந்தத முன்னிட்டு, அவதாரம் முன்னிட்டு எல்லாருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணாங்கன்றத பார்க்குறோம். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண ருக்மிணி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். வாசிக்கவா மாதாஜி? 17.21 ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரபாத்யோ காரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்டய வான புனः தீயேசு ச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் சம்வృతం. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்துட்டு ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து கால்குலேட்டிவா இருப்பாங்க. நம்ம இது மாரி யாருக்காவது உதவி பண்ணோம்னா, திருப்பி அவங்ககிட்ட நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் என்ன கிடைக்கும்? இல்லன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு தானம் பண்ணோம்னா, அதற்கோட பலன் என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? அப்படின்னு யோசிச்சு அவங்க பண்ணுவாங்க. அதாவது என்ன சுக்ருத்தி அவங்களுக்கு கிடைக்கும், அந்த மாரி. ஏதேனும் பலனை விரும்பி. அப்புறம் விருப்பமின்றி ஒரு மாரி அது நம்ம இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ஒருத்தவங்க வந்து தானம் கேட்குறாங்க. அப்ப இல்லன்னு சொன்னா, அது அவங்களுக்கு அந்த பிரஸ்டீஜ் இஷ்யூ கொஞ்சம் வந்துரும் இல்லையா? அப்ப விருப்பம் இல்லனாலும் சரி, யாரும் நம்மள வந்துட்டு தாழ்வா நினைச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி குடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாரி. விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம். இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதுதான். இந்த மாரி தானம் பண்றாங்க. ஆனா, அது தானம் பண்ற அந்த அ எதுவுமே வந்து அந்த பாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பக்தி பண்றதும்,
அதே மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி யாகம் தானம் தவம் பண்றதும் அந்த பாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம். இவங்களுக்கு வந்து அந்த உதவி செய்யணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை விட இவங்களுக்கு என்ன இருக்கு, தன்னை எல்லாரும் நல்லா நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இது வந்து ரஜோகுணத்தில் உள்ளதா நம்ம பார்க்கிறோம். ரத்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா 17.22 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अदेश काले यत्तानम् अपात्रेष्यस्य दीयते असम्पृक्तम् अवज्ञातम् தத்தமாஷம் உதாஸ்ருதம். தூய்மையற்ற இடத்தில் தகுதியற்ற காலத்தில் தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, தூய்மையற்ற இடம் சரிங்களா, அது அந்த இடம் பொருள் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. இதோ இங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, இவங்க வந்து இப்ப பணம் வேணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா இவங்க கிட்ட தப்பான பழக்கம்லாம் இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் கவனிக்காம நம்ம கிட்ட காசு இருக்கு, சரி நம்ம தானம் பண்ண நமக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, டக்குன்னு அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்துருவாங்க இல்லைங்களா, தானம் பண்றது. அப்ப தகுதியற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு தக்க கவனம் மரியாதையும் இன்றி ரொம்ப அலட்சியமா கொடுக்கறது சரிங்களா, அந்த மாதிரி கொடுக்கறது தானம்லாம் வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்ததை நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தானம்ன்றது கண்டிப்பா தரவே கூடாது அப்படின்னு தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இவங்க தவறான செயல்ல இருக்காங்க. அப்போ இவங்க தவறு செய்யறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், சப்போர்ட்டிவா இருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்ப இவங்க எந்த ஒரு தப்பு செஞ்சாலும், தவறான பழக்கத்தை எடுத்துட்டு அந்த தவறான பழக்கத்துல இருந்து ஏதாவது தவறுகள் பண்ணாங்கனாலும் அதற்கு நம்ம துணை போன மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு என்னைக்கும் நம்ம தானம் பண்ணவே கூடாது. பண்ணோன்னு நமக்கு பாபம் தான் வரும், புண்ணியம் வராது. அது மாதிரி நம்ம ஏர்ன் பண்ற பணத்தை இவங்களோட சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம பண்றோமா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சனாலும் நம்ம பண்ண மாட்டோம். நம்ம சிரமப்பட்டு வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கிறோம். இவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி தவறான பழக்கங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்றதுக்காக நம்ம ஆஃபீஸ்ல ரொம்ப நேரம் வேலை செய்யறோமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது இல்லைங்களா. அதனால எல்லாருக்குமே நம்ம தானம் பண்ணிடலாமான்னா கூடாது. நம்ம சரியான முறையில நம்ம தானம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில ஸ்ரத்தத்ர விபாக யோகத்துல 3 குணங்களின் அடிப்படையில வழிபாட்டு முறை, உணவின் பழக்க வழக்கங்கள், தவம், யாகம், தானம் இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா பார்த்திருக்கோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி 17.23 ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் தஸ்ஸத் இதி நிர்தேஷோ பிராமண த்ரிவித ஸ்மிருதஹ பிராமணாஸ்தேன வேதாஷ யஜ்ஞாஷ விகிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்ற 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகிக்கப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப வந்துட்டு படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே சரிங்களா, பகவான் எப்ப கிரியேட் பண்றாங்களோ அப்பையிலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூர்ண உண்மையை குறிப்பிடப்படுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஃபர்ஸ்ட் பகவான் எப்போ கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த இது மகா தத்துவத்தை பாக்குறாங்க, கிளான்ஸ். அப்ப இந்த உலகங்கள்லாம் சிருஷ்டி ஆகுது அப்படின்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. ஒரு தடவை பகவான் மூச்சு விடும்போது கிரியேட் ஆகுது, மூச்சு உள்ள இருக்கும்போது எல்லாமே அனிகிலேட் ஆகுதுன்னு பாக்குறோம். அந்த மாதிரி படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் யாரையே குறிப்பிடுது, பகவானே குறிப்பிடுதுன்றத பாக்குறோம். இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது பிராமணர்களால வந்து உச்சரிக்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி வேத மந்திரங்கள்லாம் உச்சாரணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓம், அது மாதிரி ஓம் தத் சத் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி அவங்க வந்து உச்சாரணம் பண்ணுவாங்க சரிங்களா. அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக, எதற்காக அப்படின்னா நம்ம செய்யற இந்த யாகம், தானம், தவம்லாம் யாரை திருப்தி பண்ணணும், பகவானே திருப்தி பண்ணணும். அப்ப இந்த சொல்லெல்லாம் பகவானை குறிக்கிறதுனால இந்த சொல்லெல்லாம் உச்சரிச்சு அதுக்கப்புறம் யாகம், தானம், தவம் செய்யும் போது அது பகவானை திருப்தி பண்ணுதுன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அம்புஜவல்லி மாதாஜி 17.24 ஸ்லோகம். तस्मात्
ஓம் இத் யுதாகிருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியா பிரவர்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பகவானை அடையணும் அப்படின்றது இலக்கா வச்சு யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம சாஸ்திர விதிப்படி நம்ம செய்யும்போது ஓம் அப்படின்ற உச்சாரணத்தோட தொடங்குறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 17.25 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। हरे वासुदेव कृष्ण माताजी। माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। तत् इत्यन विशान्तय बलं यज्ञा तब क्रियाः तान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते மோக்ஷகாங்க்ஷபீர். பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தை தத் என்னும் சத்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக உலகத்திலிருந்து விடுபடுவதே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் நம்ம அதாவது இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து பற்றற்று இருக்கிறது அந்த நிலையில. ஓகேங்களா? அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சத்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். பற்றற்ற நிலையில நம்ம யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செய்யும்போது தத் என்னும் சப்தத்துடன் நம்ம தொடங்குறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது ஜானகி ராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இன்னும் மீரா மாதாஜி இருக்காங்க பிரபுஜி. படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மீரா हरे மாதாஜி. कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी। हरे कृष्ण। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दपातयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिस्तदति शोच्यते कर्म सैव तदत्तीयं சதித்யேவாபி தீயதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றனர். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பகவானை திருப்தி பண்ற நோக்கத்தோட சரிங்களா பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. பகவான் தான் அப்சல்யூட் ட்ரூத், பூர்ண உண்மை, பரிபூர்ணம். சரிங்களா? இது சத் என்று சொல்லினால் குறிக்கப்படுகிறது. பிரித்தாவின் மகனே, இந்த மாதிரி யாகத்தை செய்யறவங்களும் சத். சத்னா உண்மை அப்படின்னு அர்த்தம். நித்தியம், சத் சித் ஆனந்தம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, எட்டர்னல் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி அத்தகைய யாகத்தை செய்வோரும் சத் எனப்படுகின்றனர். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்தி செய்யப்படுவதற்காக, பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களுக்கு சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ ஓம் தத் சத் இதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். ஓம்ன்றது பகவானை அடையறதுக்காக, அப்புறம் தத் அப்படின்றது பகவான் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம விலக்கிக்கிறதுக்காக. சரிங்களா? அதுக்காக பார்த்தோம். சத் அப்படின்றது பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜானகி ராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 17.28 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. அஸ்ரத்தயா சோதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயஹத் அசத்யுச்சதே பார்த்த நசஸ்தத் பிரேத்தய நோஹிஹ. பிரதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும்
பயனற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இப்ப வந்துட்டு நம்பிக்கை இல்லாம செய்யப்படுற தானம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, யாகம், தானம், தவம், இதெல்லாம் வந்து நிலையற்றவை அப்படின்னு அதாவது தமோ குணத்திலிருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து நிலையானது இல்லை. அதெல்லாம் வந்து அசத். அசத்துனா உண்மை இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா, பொய் அப்படின்றது அர்த்தம். அப்ப அசத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மாதிரி செய்யப்படுற தமோ குணத்திலிருந்து நம்ம செய்யற யாகம், தானம், தவம் இதனால இந்த பிறவிலையும் நமக்கு நன்மை கிடையாது, இனி வர பிறவிலையும் அதுல பயன் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த 5வது ஸ்லோகத்திலே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா, மனம் போன போக்குல செய்யறது, அப்புறம் சாஸ்திரத்தின் முறையை ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறதுலாம் அசுர இயல்புன்னு பார்க்குறோம். அது நமக்கு நன்மை ஏற்படுத்தாது, செய்யறவங்களையும் துன்புறுத்திக்கிறாங்க, அதே மாதிரி பகவான் உள்ளே இருக்கிற பகவானையும் துன்புறுத்துறாங்க. வேதம்லாம் கொடுத்தும் அவங்க வந்து அதை வந்து சரியான முறையில கிரகிச்சுக்காம மனம் போன போக்குல இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ அந்த வகையில இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அசத்துல செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவும் இந்த பிரிவில் அடுத்த பிரிவிலும் பயன் இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகேங்களா, இதை நம்ம இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தது ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம் மகாநாடு கிரகத்தில் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பலஸ்ருதி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தத்தாத்ரேய விபாக யோகோ நாம சப்ததசோऽध्यायः. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. वांछा कल्पद्रुपस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. ஓகே, இப்போ நம்ம பத்ம புராணம் பார்த்துடலாம். அப்படியே ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க அவசியம். ஒரு நிமிஷம். அம்புஜவல்லி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. சர்வ ரோகங்களும் அழிய கட்கபாகுவின் மகனான துச்சாசனன் யானையால் கொல்லப்பட்டான். சாகும் தருவாயில் அவன் யானையையே நினைத்து கொண்டிருந்ததால் இலங்கையில் யானையாக பிறந்து ஒரு அரசனுக்கு வெகுமதியாக அளிக்கப்பட்டு அந்த அரசன் அதை ஒரு கலைஞனுக்கு வெகுமதியாக அளித்தான். அந்த கவிஞன் அதை மாளவ நாட்டு அரசனுக்கு விற்றான். ஆனால் அந்த யானை நோய்வாய்ப்பட்டு எந்த வைத்தியத்திற்கும் கட்டுப்படாமல் இருந்தது. அப்பொழுது அந்த யானையை காண வந்த ஒரு அந்தணன் கீதையின் 17வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தான். அதை கேட்ட யானை குணமாகியது மட்டுமல்லாமல் அரசகுமாரனாகவும் மாறியது. ஆகவே இந்த 17வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் அனைத்து பிணிகளும் அகலும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம நல்லபடியா 17வது அத்தியாயத்தை நம்ம பார்த்தாச்சு. நாளைக்கு 18வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். எல்லாருக்கும் ரொம்பவே நன்றிகள், வணக்கங்கள். அப்புறம் வந்துட்டு இஸ்கான் மேங்களூர்லயும் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. அவசியம் வந்துட்டு நீங்க அதுக்கு டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அவசியம் துர்கா மாதாஜியை கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க. டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் போயிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி நித்திய சேவையும் இருக்கும் இல்லைங்களா. நம்ம வந்து ஒரு மந்த்துக்கு ஒரு 500 அப்படி நம்ம வந்துட்டு நம்ம கொடுத்தா கூட அது வந்து அந்த கோயில் கைங்கரியங்கள் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரசாதம் சேவாவில் இன்க்ளூட் பண்ணிப்பாங்க. அது மாதிரி சேவைகள் டெம்பிள்னாலே நிறைய இருக்கும், காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இது வந்து கம்பல்ஷன் கிடையாது. விருப்பம் இருந்ததுன்னா டொனேட் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அவசியம் துர்கா மாதாஜியை கான்டாக்ட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் மீரா மாதாஜி உங்களுக்கு லெவல் 2 அவசியம் ஜாயின் பண்ணணுன்றது எங்களோட ரெக்வெஸ்ட்டு. உங்களுக்கு அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து துர்கா மாதாஜி நாளைக்கு அவங்க அநேகமாக ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க, உங்களுக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க. அந்த ஃபார்ம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா லெவல் 2ல் இன்னும் பகவத்கீதையை ஸ்லோகங்களோட 700 ஸ்லோகங்களையும் உங்களுக்கு விளக்கமாக வந்துட்டு கிளாஸஸ் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. அதே மாதிரி பக்தி சதாச்சாரம்னு ஒரு கிளாஸ் உண்டு. அதுல வந்து வைஷ்ணவர்களோட கலாச்சாரம் பத்தி, அப்புறம் தசாவதார கதைகள், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸஸ் உண்டு. இந்த 2 கிளாஸஸ் இருக்கு.
நீங்க வந்து ரெண்டுத்துலயும் ஜாயின் பண்ணணும்னு அவசியம் ஜாயின் பண்ணலாம். டெய்லி இருக்காது. வாரத்துல 2 நாள் வரும் பகவத்கீதை கிளாஸஸ். அதுக்கப்புறம் வாரத்துல 1 நாள் பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ். இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. இதற்கான லிங்க் உங்களுக்கு துர்கா மாதாஜி நாளைக்கு அவசியம் ஷேர் பண்ணுவாங்க. அவங்க உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீங்க அவங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரிம்மா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் ரத்தி மாதாஜி இவங்க வரலையே, தர்ஷினி மாதாஜி. ஆமா வரல மாதாஜி. அவங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. லெவல் 2ல உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருந்ததுன்னா அவங்கள ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க அவசியம். ஹரே சரிங்களா? கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற ருக்மிணி மாதாஜி ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற யாருக்கும் எதுவும் ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்புஜாலி மாதாஜி, சாரி நான் வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன் உங்களோட பேரு 2வது தடவை கூப்பிடும்போது. சுத்தமா அது எனக்கு 2 தடவை 3 தடவையும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. அப்புறம் தான் நான் சரி பரவாயில்ல மாதாஜி, அதனால ஒண்ணும் இல்ல. அது நம்மளுக்கு எப்ப கிடைக்கணும்னு இருக்கோ அப்பதான் கிடைக்கும். அதுவும் பெருமாளோட பிராப்தம் தான். இல்ல மாதாஜி, அது வந்துட்டு நான் அப்படியே ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அப்படியே வரிசையா இல்ல நீங்க இதான் செய்யல, பட் அது அப்படி வருது. அதனால அது வந்து நீங்க ஒண்ணும் செய்யல. அது வந்து கடவுளை பார்த்து அது இல்ல அவங்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு பிராப்தம் கொடுத்திருக்காங்க, அவ்வளவுதான். இல்ல ஹரே அவங்க மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே வருவேன் மாதாஜி. அதுல நான் உங்களோட பேரை மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அது அதுக்காக என்னோட பேர் மேல இருக்குல்ல, அதை நீங்க பாத்துக்க மாட்டீங்க. உங்க பேருக்கு கீழே உள்ளதெல்லாம் பாத்துருப்பீங்க. அப்படி இருக்கும். என்னோடது 7 இருக்கிறதுனால மேல உங்க பேருக்கும் மேல போயிருந்திருக்கும். சோ நீங்க கீழே உள்ளவங்களையே பாத்துட்டு இருந்திருப்பீங்களா இருக்கும். அதான் பை சான்ஸ் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்மா. அது நோ சாரி. ப்ராப்ளம் மாதாஜி, அதுதான் நான் சொல்றேன். இது வந்து உங்களோட இது கிடையாது, அது கடவுளோட இது, அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் போடல மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துடுறேன். நல்ல வேளை ஞாபகப்படுத்துனீங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லைவ் ஸ்ட்ரீம் எடுத்துருங்க. எஸ் மாதாஜி.